हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करशू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हार्दिक लिमिटेड की माहिती आपेली है। छोकराओ वारे वारे आ टाइपनो क्वेश्चन पूछाय छे, एकदम सिंपल ज क्वेश्चन होय छे। छोकराओ वेचाण आपेलू छे अने वेचाण आपेलू छे, परिणाम एटले के खोट अने नफो आपेलो छे। तो आ टाइपनो ज्यारे पण क्वेश्चन आवे ने छोकराओ, तो पहला तो तमारे छे ने आ बेनो तफावत शोधी नाखवानो। એટલે તમારું સૂત્ર શું છે? તો પહેલાં તો પીવી ગુણોત્તર શોધવાનું સૂત્ર તમને ખબર જ છે। શું છે? તો બોલે કે સર નફામાં તફાવત ભાગ્યા વેચાણમાં તફાવત ઇન્ટુ 100। છોકરાઓ નફામાં તફાવત કેટલો છે? तो 80,000 અને 24,000। तो 80,000 અને 24,000 તફાવત જોશો ને તો છોકરાઓ માઇનસ નહીં કરતા, પ્લસ કરજો, કારણ કે એક બાજુ ખોટ છે ને એક બાજુ નફો છે। તો આ બંનેનો તફાવત છે ને 1,04,000 થાય। 1,04,000 અને 2,40,000 અને 5 લાખનો તફાવત કરશો એટલે 2,60,000 ઇન્ટુ 100। 1,04,000 ભાગ્યા 260 ઇન્ટુ 100 એટલે કેટલા આવશે? 40%। થઈ ગયું। નફા જથ્થાનો ગુણોત્તર થઈ ગયો। હવે તમારે શોધવાનું શું છે? તો વેચાણ 5 લાખ છે અને નફો જે છે એ 80,000 છે। ઓકે, તો આપણે કોઈ પણ એક વર્ષને યુઝ કરીને બાકીની ડિટેલ શોધવી પડશે। જેમ કે તમને દાખલામાં પૂછ્યું છે 2022ના ચલિત ખર્ચા। तो तमने खबर है कि पीवी गुणोत्तर 40% हो तो चलित खर्चा केटला टका आवे? 60%। तो तमारी पासे दाखला में वेचाण केटलू है? तो वेचाण है 2022 नु 5 लाख। 2022 नु लेवानुं। 2022 नु वेचाण केटलू है? 5 लाख। तो एमांथी चलित खर्चा तमारे शोधवाना है। चलित खर्च केटला टका है? 60%। तो 60% चलित खर्चा करो, केटला आवशे? 5 लाख ना 60% एटले 3 लाख ने 2 लाख। आ थई गयो तमारो फाळो। हवे समतूत बिंदु शोधवा माटे तमारे शुं करवुं पड़शे? तो स्थिर खर्च शोधवो पड़शे। तो तमारी पासे जो दाखलामां छे ने छोकरो अहींया नफो छे, केटलो नफो छे? 80,000। तो 80,000 नफो क्यारे आव्यो छे? विचारो, अहींया तमे 80,000 नो नफो क्यारे लाव्या हशे? आ नफो 80,000 क्यारे आव्यो छे? तमे अहींयाथी वच्चेथी स्थिर खर्च केटलो बाद कर्यो हशे? बोलो। स्थिर खर्चा 1,20,000 बाद कर्या होय तो ज नफो आवे कि नहीं आवे? बस, तो सर आ रीते थई जशे। हवे तमारे समतूत बिंदु शोधवानुं छे। शुं आवशे? स्थिर खर्चा भाग्या शुं आवशे? पीवी गुणोत्तर लई लेजो। पीवी गुणोत्तर, कारण के आपणी पासे पीवी गुणोत्तर छे। तो स्थिर खर्चा 1,20,000 અને પીવી ગુણોત્તર કેટલા છે? 40%। એટલે ભાગ્યા 40% કરશો એટલે તમારી પાસે અહીંયા 3 લાખ થઈ જશે। આ રૂપિયામાં લખવાનું છોકરાઓ, જો આ રૂપિયામાં આવે ને તો કમ્પલસરી। પછી 2022નો સલામતીનો ગાળો પૂછ્યો છે। તો 2022નો સલામતીનો ગાળો, તો અહીંયા લખશું સલામતી ગાળો। તો શું આવશે? અહીંયા વેચાણ माइनस समतूत बिंदु। ओके, वेचाण 2022 में तमे 5 लाखनु वेचाण करता था। समतूत बिंदु 3 लाखनु छे एटले तमारी पासे जो माइनस थशे एटले 2 लाख रुपयानु शुं आवशे? सलामतीनो गाळो। सलामतीनो गाळो जो 25% होय ने तो खरेखर वेचाण केटलुं थाय ए शोधवानुं छे। ओके, सलामतीनो गाळो केटला टका पूछ्यो छे? बोले सर 25% होय तो खरेखर वेचाण शोधवानुं छे। तो जो सलामती नो गाळो जो तमे 25% मानो ने तो छोकराओ तमने खबर है समतूत बिंदु जे आवे ने ए तमारू 75% थाय, कारण के तमारू 100% शुं थाय? वेचाण थाय। हवे तमने शुं पूछ्युं छे कि सलामतीनो गाळो तमने 25% जोईए तो वेचाण केटलुं थवुं जोईए? तो सलामतीनो गाळो 25% थवो जोईए तो वेचाण केटलुं ए पूछ्युं छे। तो समतूत बिंदु तमारी पासे केटलुं छे? समतूत बिंदु सलामतीनो गाळो 25% होय तो खरेखर वेचाण केटलुं होवुं जोईए ए पूछ्युं छे। जो
તો તમારી પાસે સમતૂર બિંદુ છે ને એક કેટલું છે, તો સમતૂર બિંદુ 3 લાખ છે. કારણ કે 3 લાખનું સમતૂર બિંદુ એ તમારું ચેન્જ નથી થવાનું, કારણ કે જ્યાં સુધી તમારો સ્થિર ખર્ચ અને ફાળો ચેન્જ નહીં થાય ને, સ્થિર ખર્ચ અને પીવી ગુણોત્તર ચેન્જ નહીં થાય ત્યાં સુધી સમતૂર બિંદુમાં કોઈ ફેરફાર પડશે નહીં. બરાબર. સમતૂર બિંદુમાં ફેરફાર ક્યારે થાય, ક્યાં તો સ્થિર ખર્ચ વધે ઘટે, અથવા તો તમારી પાસે જે પીવી ગુણોત્તર છે એમાં ચેન્જ થાય તો તમારો સમતૂર બિંદુ ચેન્જ થાય. એટલે તમને દાખલામાં શું આપેલું છે કે 75નું સમતૂર બિંદુ હોય તો તમારું વેચાણ કેટલું છે 100. તો 3 લાખના સમતૂર બિંદુએ તમારું વેચાણ કેટલું, 3 લાખ × 100 ભાગ્યા 75 કેટલા આવશે, 4 લાખ. આ થઈ ગયું તમારું વેચાણ. ઓકે, તમને દાખલામાં પૂછ્યું છે ને કે જો સલામતીનો ગાળો 25% હોય તો ખરેખર વેચાણ શોધો, તો ખરેખર વેચાણ 4 લાખ હશે, તો જ સલામતીનો ગાળો 25% થશે. થયું. હવે તમને શું કહે છે કે સમતૂર બિંદુએ થતા વેચાણમાં કેટલા ટકા, 20% ઘટાડો. વેચાણમાં 20% ઘટાડો કરવામાં આવે, સમતૂર બિંદુએ થતા વેચાણમાં 20% ઘટાડો કરો તો કંપનીને થતું નુકસાન શોધો. એટલે તમારું સમતૂર બિંદુ તમે 20% ઘટાડી દો. એટલે તમે સમજો, અહીંયા છોકરાઓ બીજા પેજ પર જઈએ. તમારું સમતૂર બિંદુ અત્યારે કેટલું છે, 3 લાખ હતું ને. આ સમતૂર બિંદુ એ એક જાતનું વેચાણ જ છે છોકરાઓ. સમતૂર બિંદુ ઘણા છોકરાઓને શું લાગે ખબર, સમતૂર બિંદુ એટલે અલગ છે. સમતૂર બિંદુ બી વેચાણ જ છે, બટ સમતૂર બિંદુ એટલે એવું વેચાણ કે જેમાં તમે જેટલું કમાવો છો એટલો જ ખર્ચો કરી નાખો છો. એટલે સમજો કે મારા 5 લાખ રૂપિયાની કમાણી છે તો 5 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો જ થઈ જાય છે, એટલે મારી પાસે નફો જ નથી, ઇક્વલ આવે છે, સમતૂર બિંદુ થઈ ગયું એમ. એટલે હું મારા ધંધામાં એટલું વેચાણ કરું છું કે જેટલો મારો ખર્ચો છે. તો સમતૂર બિંદુ બી વન કાઇન્ડ ઓફ એક જાતનું વેચાણ જ છે. ઓકે, તો સમતૂર બિંદુના વેચાણમાં તમે 20% શું કરો છો, ઘટાડો કરો છો એમ. તો સમતૂર બિંદુ 3 લાખ, એના વેચાણમાં 20% ઘટાડો એટલે કેટલા આવશે, 60,000. તો 60,000 જો ઘટાડી દઉં તો કેટલા આવશે, 2,40,000. એટલે આ થયું તમારું નવું વેચાણ. તો આ જે વેચાણ છે એમાં તમને કેટલું નુકસાન થશે એમ પૂછ્યું છે. જો એકદમ ક્લિયર કટ ક્વેશ્ચન છે, જો આપણે તમે બધા મારા વિડીયો જોયા હશે ને તો મેં બધું સમજાવેલું છે કે સમતૂર બિંદુ કરતાં ઓછું વેચાણ કરો એટલે નુકસાન જ થાય, ને એ લોકો પૂછ્યું પણ નુકસાન જ છે. બરાબર. તો અહીંયા લખશું કે વેચાણ તમારી પાસે થાય છે 2,40,000. ચલિત ખર્ચા કેટલા થાય છે, તો ચલિત ખર્ચા તમારી પાસે થાય છે 60%. બરાબર, દાખલામાં આપેલા. તો 2,40,000ના 60% કેટલા આવશે, 1,44,000. આ માઇનસ કરશો એટલે કેટલા આવશે, 96,000. અને એમાં આ ફાળો થઈ ગયો. એમાંથી તમે સ્થિર ખર્ચા બાદ કરો તો સ્થિર ખર્ચા તમારી પાસે ઓલમોસ્ટ 1,20,000 હતા. જો એટલે બાદ કરો 1,20,000 કેટલા આવે છે, 24,000 રૂપિયા. આ તમારી ખોટ થઈ ગઈ. હવે આ જ વસ્તુ તમે સૂત્ર મૂકીને, પેલે જરૂરી વેચાણના સૂત્ર મૂકીને પણ શોધી શકો. બરાબર, પણ આ રીતે પણ ચાલશે, કોઈ વાંધો નથી. બીજું શું છે કે 2023માં આગલા વર્ષ કરતાં 25% વધુ નફો કમાવા માંગતા હોઈએ તો જરૂરી વેચાણ શોધો. એટલે 2023માં જે આગલા વર્ષ કરતાં 25% વધુ નફો, તો આગલું વર્ષ કયું, 2023નું આગલું વર્ષ અહીંયા છે. જો નફો કેટલો છે, 80,000. આમાં 25% વધારે નફો જોઈએ છે. તો જો તમારી પાસે અહીંયા લખશું આપણે 2022નો નફો 80,000. હવે આમાં 25% વધારે તમારે કરવાના છે. એટલે 80,000ના 25% વધારે એટલે કેટલા આવશે, 20,000. એટલે કેટલા થઈ ગયા, 1 લાખ થઈ ગયું. તો આ તમારો 2023નો નફો થઈ ગયો. ઓકે, તો તમારી પાસે દાખલામાં જરૂરી વેચાણ કેટલું, શું આવશે, સ્થિર ખર્ચા વત્તા નફો ભાગ્યા પીવી ગુણોત્તર. સ્થિર ખર્ચ કેટલો છે, 1,20,000. નફો કેટલો છે, 1 લાખ ભાગ્યા પીવી ગુણોત્તર 40%. એટલે 2,20,000 ભાગ્યા 40% એટલે તમારો રૂપિયામાં 5,50,000 થાય. આ થઈ ગયો તમારો ફાઇનલ આન્સર. ઓકે, ડન.
તો ચલો છોકરાઓ કમ્પ્લીટ કરો. મળશું આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. આના જેવા બીજા ઘણા બધા ક્વેશ્ચન મેં તમને કરાવ્યા છે. બધા ક્વેશ્ચનની બહુ સારી રીતે પ્રેક્ટિસ કરી લો. ક્વેશ્ચન બહુ જ સિમ્પલ છે. જો તમને આ ક્વેશ્ચનને મેં લગભગ કેટલા મિનિટમાં 10 મિનિટની અંદર ગણાવી દીધો છે અને 14 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન છે જે 10 મિનિટની અંદર જ ફક્ત થઈ ગયો છે. તો ઓલમોસ્ટ બહુ ઇઝી ક્વેશ્ચન જ આવે છે. આ ચેપ્ટર તમને ત્યારે જ એકદમ ગ્રીપ આવે જ્યારે તમે આના બધા લેક્ચર છે એ જોઈને તમે આ ચેપ્ટરને કરશો. કારણ કે પાસ્ટ યરના પેપરોની અંદર તમે જોશો ને તો આ ચેપ્ટર લગભગ 14 માર્ક્સનો એક લોંગ ક્વેશ્ચન, 2 માર્ક્સના ઘણી વખત 2 શોર્ટ ક્વેશ્ચન પૂછાય છે અને આમાંથી 4 માર્ક્સની ઘણી વખત થિયરી પણ પૂછાય છે. તમે એવું હોય તો પાસ્ટ યરના પેપરને એનાલિસિસ કરશો ને તો ખબર પડી જાય. જો કે ધીરે ધીરે જેમ જેમ સિલેબસ આગળ જતાં ચેન્જ થયો છે તેમ આ ચેપ્ટરનું થોડું ઘણું વેટેજ ઓછું થયું છે. બટ અત્યારે ગમે ત્યારે પણ આ પેપરમાં અમે જોઈએ છે કે વેટેજ સાથે કોઈ વખત છેડછાડ કરીને લોકો વધારે વેટેજનું પણ આ ચેપ્ટરમાંથી પૂછી લે છે. ઓકે, તો ચલો મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ગુડ બાય એન્ડ ટેક કેર.